بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو بتاتے چلیں کہ بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ مارکیٹ کے حوالے سے, اور مارکیٹ کی موجودہ صورتحال بھی آپ کو شبیر حسن بتا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صبح سے جو ہے ملا جلا رجحان بھی ہے, ٹیکنیکل کریکشن بھی آج دیکھی گئی. جی بالکل, ٹیکنیکل کریکشن آج دیکھی گئی, اور کل کے پروگرام میں ہم نے یہ فہد ڈسکس کیا تھا کہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کریکشن آئے گی, کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ 1000 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا تھا, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں سیلنگ کو. جی بالکل ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ کو پاکستان کی معیشت کی صورتحال پر ایک رپورٹ دکھائیں گے جو جائزہ رپورٹ بھی ہے, اور اس کے بعد سید وسیم نقوی بھی ہمیں جوائن کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالی سال 2011-2012 کی پہلی ششماہی کے معاشی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں, جس کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2.104 ارب ریکارڈ کیا گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں تجارتی خسارے کا حصہ $11.5 ارب ہے. جولائی سے دسمبر 2011 کے دوران برآمدات اور درآمدات بالترتیب $11.24 ارب اور $22.71 ارب ریکارڈ کی گئی ہیں. اگر صرف دسمبر 2011 کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جائزہ لیں تو $16 کروڑ کا سرپلس دیکھا گیا ہے, جس کی اہم وجہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں اضافہ ہے. گزشتہ 6 ماہ کے دوران ترسیلات زر 19% اضافے کے ساتھ $6.3 ارب پر موجود ہیں. امریکی معیشت کی سست روی اور یورپی مالیاتی بحران کے باعث پاکستانی برآمدات کی مانگ میں کمی واقع ہوئی ہے, اور کپاس ٹیکسٹائل مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی, جبکہ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کے سبب پاکستان کے درآمدی بل میں اضافہ ہوا. غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری پر نظر ڈالیں تو 63.6% منفی شرح نمو, اور پورٹ فولیو سرمایہ کاری میں 165.3% منفی شرح نمو دکھائی دیتی ہے. ان تمام صنفی عوامل کی بنا پر ملکی معیشت کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. اس کے ساتھ ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی نے موجودہ صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا ہے, جس کی وجہ قرضوں کے بوجھ اور مہنگائی میں مزید اضافہ متوقع ہے. آئندہ چند ماہ میں حکومت کے لیے بہت مشکلات ہوں گی جب IMF کے قرضوں کی واپسی کا آغاز ہوگا. ان حالات میں پاکستان کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنا دشوار ہو جائے گا. پاکستان کا موجودہ تجارتی خسارہ 3.5 سال کی بلند ترین سطح پر ہے, اور جون 2012 کے لیے معیشت کی شرح نمو کا ٹارگٹ 4.2% سے کم کر کے 3.4% کر دیا گیا ہے. ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے میں اضافہ سرمایہ کاروں کے لیے تشویشناک ہے, جو کہ روپے کی قدر پر دباؤ ڈال رہا ہے. تیل کا درآمدی بل کل درآمدی بل کا 34% ہے. تیل کے درآمدی بل میں مزید اضافہ متوقع ہے, کیونکہ گیس کی قلت کے باعث تیل کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. 2012 میں مشرق وسطی میں سیاسی ناہمواری کے باعث فی بیرل تیل کی قیمت $150 تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. جہاں تک برآمدات کا تعلق ہے, صنعتوں کو گیس کی عدم فراہمی, بر وقت آرڈرز پورے نہ ہونے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں شیئرز کم ہونے, اور ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں پاکستانی مصنوعات کی قیمت زیادہ ہونے کی بنا پر اور برآمدات میں کمی آ رہی ہے. الغرض کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, درآمدی بل میں اضافہ, صنعتی پیداوار میں کمی, گیس کی قلت, سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد, گیس اور تیل کی قیمتیں بڑھنا ایسے منفی عوامل ہیں جو کہ مہنگائی کو مزید بڑھانے اور ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کم کرنے کا سبب بنیں گے, اور روپے کی قدر پر دباؤ قائم رہے گا, جسے ماہرین مستقبل قریب میں $95 سے $100 تک دیکھ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں شرح سود میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ان حالات میں حکومت کی جانب سے ٹھوس منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی پر کنٹرول رکھنے کے لیے رینٹل لیول پروفٹ مارجن پر چیک رکھا جائے تاکہ صارفین کو زیادہ قیمت منتقل نہ ہو سکے. ایسے عملی اقدامات کے ذریعے روپے کی قدر میں کمی کے منفی اثرات کو زائل کیا جا سکتا ہے اور معیشت میں بہتری آ سکتی ہے. ناظرین, آپ نے رپورٹ دیکھی جس کے اندر واضح طور پہ آپ کو یہ سنا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو مالی سال 2011 اور 2012 کی پہلی ششماہی کے اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اس کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے $2.104 ارب ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اگر تجارتی خسارے کی بات کی جائے تو تجارتی ڈیفیسٹ جو تھا وہ $11.5 ارب تھا. اور اگر صرف دسمبر 2011 کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جائزہ لیں تو $16 کروڑ کا
सरप्लस देखा गया है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे माहिर माशियात नामवर मुल्क के जो जेएस ग्लोबल जो है कराची के साथ जिनकी एसोसिएशन है मुजम्मिल असलम साहब से, उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात है, क्यों करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है हर साल, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और जो खाम तेल की कीमत इस साल $150 फी बैरल तक मुतवक्को है कि वहां तक चली जाएगी, और रुपए की कदर में जो कमी वाक़या होगी, इस सूरत हाल पर जो दरामदी बिल है वो किस हद तक बढ़ सकेगा। और इसी साल जब IMF को कर्जों की वापसी का जब सिलसिला शुरू होगा तो हुकूमत कैसी पॉलिसी को जो है वाज़े करेगी, इसके लिए क्या किया जाएगा, और आम आदमी के जिंदगी के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात जो हैं इस साल 23 से $24 अरब तक जाने का इम्कान है। बरामदात में ये इजाफा जो है ये कैसे मुमकिन है, और GDP को भी अगर नजरअंदाज ना करें, और हमारे पास नाज़रीन मिसाल है इंडिया की जिसकी अब से कुछ साल पहले और अभी तक जो है वो सूरत हाल अब से कुछ माह तक जो है वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसिस के ऊपर आज है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ओवरकम किया, और अब की बार उनके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो उनका GDP है इस साल 7 तक चला जाएगा, 7% तक बढ़ जाएगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है अब भी हमने ये पूछना है अपने इकोनॉमिस्ट से कि क्या 3 से 4% तक इसको लेके जाया जा सकता है, क्या हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंसेस हैं उन पर इन्हिसार करके ही या गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इसी हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो मुजम्मिल असलम साहब से, जो हमें बताएं इस हवाले से कि उनके पास क्या ऐसी हल है कि जिसके ऊपर हम इस पे जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं, और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इनसे भी बात करेंगे। अगर इन हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखना दुश्वार होगा तो पाकिस्तान का मौजूदा तजारती खसारा भी 3.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर होगा। इसी हवाले से मुजम्मिल असलम साहब नामवर माहिर माशियात ग्लोबल जेएस ग्लोबल कराची के साथ जिनकी एसोसिएशन है वो हमारे पास लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट खसारा है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए जी, इसमें हमारा इंपोर्ट बिल काफी हद तक बढ़ गया था और तेल की कीमतें जो है वो $100 से तजावुज कर गई थी बीच में जी, और जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। दूसरी तरफ जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, जो बरामदात थी जी, वो जो है बढ़ नहीं रही थी क्योंकि कॉटन की कीमतें इंटरनेशनल मंडी में जो है बहुत तेजी से नीचे आई हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऊपर आया जी। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि खाम तेल की कीमत जो है इस साल $150 फी बैरल मुतवक्को की जा रही है और रुपए की कदर में कमी वाक़या हो रही है, इस सूरत हाल में जो दरामदी बिल है वो किस हद तक बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये अभी हमारे मुल्क में गैस का भी इशू चल रहा है बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि नागुज़ीर किस्म का, उसकी वजह से जो है CNGs भी बंद है, तो मुल्क में जो है कंजम्पशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ गई है पहले के मुकाबले में, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल में और ज्यादा जो है ना तेजी की, जैसे कहते हैं ना कि नजर आ रहा है कि खाम तेल की और खास तौर पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल, इनकी आगे आने वाले दिनों में मजीद डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे ये बताइए कि इस साल जब IMF अपने कर्जों की वापसी का सिलसिला उनका शुरू होगा तो एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर उसके क्या असरात होंगे? ये IMF की अभी किस्तें अभी इतने ज्यादा है नहीं अगले 6 से 8 महीने में, और अभी इस वक्त हुकूमत के खजाने में इतना है कि वो बर्दाश्त कर सकता है। ये आगे 2012 के बाद जो है हमें देखती होगी सूरत हाल के आगे पाकिस्तान के जो बाहर से पैसे आने हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान के जो है ना ज़र मुबादला के ज़खायर में प्रेशर आ सकता है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि क्या साल 2012 के अंदर हम अपना GDP जो है वो 3 से 4% तक लेके जा सकते हैं? कोई इम्कान नजर आ रहा है? जी आ रहा है, जी आ रहा है, 4% के करीब हो जाएगा। 4% के करीब, चले मान लिया। और मुझे ये बताइए कि क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंसेज हैं उन्हीं के ऊपर हम इन्हिसार करेंगे या फिर गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली, कोई पॉलिसी को हम मलहूज़े खातिर रखेंगे? देखिए, अभी तो सब कुछ जो है ना सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो उसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में अभी इतने ज्यादा इम्कानात उसके रोशन नहीं है। प्लस दुनिया में और जो यूरोपियन क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से भी जो है पूरी दुनिया में जो है बैरूनी सरमायाकारी इतनी तेजी से, उसका हजम इतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ता था। तो अभी फिलहाल उम्मीदें लगाना उस पर जो है ना अपने साथ करने वाली बात है। और मुझे ये भी बताइएगा मुजम्मिल साहब कि अगर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात इस साल 23 से $24 अरब तक जो है वो लेके जा सकते हैं। क्या बरामदात में इजाफा ऐसे ही मुमकिन है?
पिछले साल 25 अरब डॉलर थी, अगर इस साल 23 अरब डॉलर वो कह रहे हैं जी, पिछले साल की हदूद से कम ही है जी। तो ये कि अगर 23-24 भी हो जाती है, पाकिस्तान का जो है करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा ही आएगा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हुसैन साहब हमसे बात करने के लिए। माहिर मुआशियात JS ग्लोबल कराची के साथ इनकी एसोसिएशन है, हमसे बात कर रहे थे। अपना उनका बताना था कि पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट का खसारा है उसके ऊपर जो काबू पाने के लिए हुकूमत वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो तय कर रही है। लेकिन नाज़रीन, अगर सिर्फ दिसंबर 2012 की बात की जाए तो हमारे करंट अकाउंट का अगर जायजा लिया जाए तो 16 करोड़ डॉलर का सरप्लस देखा गया है। और इस साल जो है रवां साल 2011 और 12 की पहली शशमाही के जो मुआशी अदाद शुमार थे उनको भी जारी कर दिया गया है। वापस चलते हैं अपने को एंकर्स के पास।